Start. Second problem, form the PDE 2z is equal to x square by a square plus y square by b square where a comma b are constants. ఇక్కడ a b arbitrary constants ఇచ్చాడు. Given some equation 2z is equal to x square by a square plus y square by b square. Form the PDE అన్నాడు. Partial differential equation form చేయాలి. First consider the given equation and take this is first equation. And here we have two constants a and b. Next, two constants ఉన్నాయి కాబట్టి 2 times derivative చేసుకున్నాం. Okay. First, with respect to x, differentiating equation 1 with respect to x, we get 2 into z derivative dou z by dou x is equal to x square derivative 2x by a square constant, and here there is no x term, so it is 0. So what is the remaining? 2 into dou z by dou x is equal to 2x by a square, 2 cancel, dou z by dou x, that is p, is equal to 2 cancel అయిపోయింది x by a square. That implies మనకి కాన్స్టెంట్ ఎలిమినేట్ చేయాలి కాబట్టి కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ లో సంథింగ్ రాసుకుంటాం కాబట్టి a square is equal to x by p. Same అలాగే again differentiating equation 1 with respect to y, differentiating equation 1 with respect to y, we get 2 into with respect to y కాబట్టి dou z by dou y, that is equal to this is ఇక్కడ y టర్మ్ లేదు కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ y square derivative 2y by b square, 2y by b square, 2 cancel, dou z by dou y means q is equal to y by b square, that implies b square is equal to y by q. That is third equation. ఇప్పుడు a square వాల్యూ వచ్చింది, b square వాల్యూ వచ్చిందమ్మా. Substitute 2 and 3 in equation 1. 2 and 3 in equation 1, we get 2z is equal to x square by a square, x square by a square, a square means x by p, right, x by p, plus y square by b square, y square by b square is y by q. Denominator ఉన్నట్టు రివర్స్ రాసుకుంటే p by x అవుతుంది, x cancel, px ఇక్కడ కూడా q by y cancel, qy. So final answer 2z is equal to px plus qy. This is a partial differential equation without any constant. Okay, and this is partial differential equation. ఎలా అవుతుందో చూసుకోండి. p means dou z by dou x, q means dou z by dou y. Only one dependent variable, two independent variables ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది partial differential equation without any constants. That is second problem. And next, come to third one. Form the PDE 2z is equal to root x plus a plus root y minus b. సేమ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 2 కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయేమో, ఏ అండ్ బి కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం 2 టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేసుకుంటున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఒకటి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే సేమ్ ఇంతకు ముందులాగానే 2 ఇంటూ dou z by dou x is equal to root x derivative 1 by 2 root x. సో 1 by 2 root x, అండ్ నెక్స్ట్ టర్మ్ లో x అనేది లేదు కాబట్టి 0 అవుతుంది. నౌ రైట్ 2 ఇంటూ 2 4, మనకి రూట్ x ప్లస్ e is equal to ఇది p అవుతుంది 4p, 1 by 4p. సేమ్ అలానే విత్ రెస్పెక్ట్ టు y 2 into dou z by dou y is equal to ఇక్కడ y టర్మ్ లేదు కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది. రూట్ y డెరివేటివ్ is 1 by 2 root y. Now write this is q, 4q is equal to 1 by something. Root y minus p is equal to 1 by 4q. Root y minus p is equal to 1 by 4q. So write in question root x plus a plus 1 by 4p రాయండి. root y minus p plus 1 by 4q substitute చేసుకుంటే we get the answer. So therefore the partial differential equation is 2z is equal to root x plus a, that means 1 by 4p, plus root y minus p means 1 by 4q. That implies ఇక్కడ denominator లో 4 కామన్ తీసుకున్నాం. ఈ 4 ఇక్కడికి వస్తే 8 అవుతుంది. 8z is equal to 1 by p plus 1 by q. This is a partial differential equation without any constant. Okay. Up to here 4 problems కంప్లీట్ చేసాము. 3 ఏమో డైరెక్ట్ గా చెప్పాను, ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పాను. ఆ 4 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ how to eliminate the arbitrary constant in the given equation to form the partial differential equation. ఒక ఈక్వేషన్ నుంచి partial differential equation ఫార్మ్ చేయాలి అంటే దాంట్లో ఉన్న కాన్స్టెంట్స్ ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఎలిమినేట్ చేసుకుని partial differential equation ఎలా ఫార్మ్ చేయాలన్న కాన్సెప్ట్ మీద 4 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అదే కాన్సెప్ట్ మీద ఇంకొక 4 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను, ఇవి మీరు ట్రై చేయండి. Form the partial differential equation for the following equations.
First one, x minus a whole square plus y minus b whole square plus z square is equal to r square. Here a and b are the constants. R constant and one. R is the arbitrary constant where normal constant where. Okay? Only if we eliminate just a and b. A b eliminate just now. And next one, sixth problem. Z is equal to a into log of b into y minus 1 by 1 minus x. Here a b constants. మీరు డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఉన్నంత లెంతీగా అనిపించదు, ఎందుకంటే పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఏదైనా సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ అయితే యూ బై వి ఫామ్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని సపరేట్గా లాక్ చేసుకొని ఇదంతా చేయాలి. ఇక్కడ అదంతా అవసరం లేదు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే ఎక్స్ కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ చేసుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అలానే నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం. సాల్వ్ దట్ ఫార్మ్ ద పిడి z is equal to ax cube plus by cube. Simple problem. ab constants only 2 times derivative చేసుకుంటాం. Next one, eighth one, z is equal to xy plus y into x plus e plus b. Here also a and b two constants ఉన్నాయి. ఆ two constants ని 2 times derivative చేసుకొని and substitute చేసుకుంటే we get the answer. Okay, ఈ 4 problems మీరు చేయండి. దీంతో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ by using or by eliminating the arbitrary constants. ఆ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిందేమో. నెక్స్ట్ we discuss about formation of PDE by eliminating the arbitrary function. Okay, next concept, formation of PDE by eliminating the arbitrary functions. Arbitrary constants ni ela eliminate cheyalo concept ayindemo. Next concept vachi how to form the PDE by using or by eliminating the arbitrary functions. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేసుకొని పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూసుకుందాం. ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసుకుంటాం, 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకుంటాం. సెకండ్ స్టెప్ ఎన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి అన్ని సార్లు డెరివేటివ్ చేసుకుంటాం. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చి ఆ డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకొని కాన్స్టెంట్ ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటాం. అది అక్కడ కాన్సెప్ట్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి. సింగిల్ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, ఒక ఫంక్షన్ ఉంటే 2 times డెరివేటివ్ చేయాలి. 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి 3 or 4 times డెరివేటివ్ చేయాలి. మినిమం 4 కంపల్సరీ 4 అయితే ఉంటే 3 చేసినా సరిపోతుంది. ఓకే, సో చూద్దాం. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ అక్కడ ఎలా చేసామో అలానే ఉంటుంది, ఇంకా అక్కడికంటే సింపుల్గా ఉంటుందమ్మా. ఎందుకో చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫార్మ్ ద PDE z is equal to f of x square minus y square. x లో ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ అంటే ఆర్బిటరీ ఫంక్షన్ ఎలిమినేట్ చేయడం సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు మీరు చూడండి తెలుస్తుంది. z is equal to f of x square minus y square. ఇక్కడ ఫార్మ్ ద PDE అన్నాడు, కాన్స్టెంట్ ఎలిమినేట్ చేయండి, ఫంక్షన్ ఎలిమినేట్ చేయండి అని మెన్షన్ చేయలేదు. కానీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఏబీలు ఉన్నాయా, ఎఫ్ కామా జీ ఉందా, అంటే ఫంక్షన్ ఉందా, కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయని మనకు తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలని మనం డిసైడ్ అవుతాం. హియర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఈస్ z is equal to f of x square minus y square. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం, రైట్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. అండ్ హియర్ f is the function. సో ఈ ఫంక్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఒక ఫంక్షన్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే 2 times డెరివేటివ్ చేయాలి. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఈక్వేషన్ 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, dou z by dou x is equal to f of x అనుకున్నాము. డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of x ఏమవుతుంది, f dash of x. అండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ పార్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, x స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 2x మైనస్ y స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ x లేదు కాబట్టి 0 అవుతుంది. సో ఓన్లీ 2x. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ అంతే, ఇంకెంతకంటే చేయొద్దు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఈక్వేషన్ 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తే z డెరివేటివ్ ఈజ్ dou z by dou y ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of x or f of y, f dash of y, అండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ పార్ట్ x స్క్వేర్ అంటే 0, y తో డెరివేటివ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మైనస్ y స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఈజ్ మైనస్ 2y. ఇప్పుడు ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందంటే 2/3 రాయండి చాలా. 2/3 ఏ ప్రాబ్లంకైనా అంతేనా, 2/3 సెకండ్ ఈక్వేషన్ బై థర్డ్ ఈక్వేషన్. 2/3 gives 2. Left hand side is dou z by dou x. Dou z by dou x means p. Dou z by dou y, q. So p by q is equal to f dash of x square minus y square, f dash of x square minus y square. Both are cancelled. అంటే ఇప్పుడు f అనేది మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోయిందేమో, అందుకు p by q రాయమంటున్నాను, లేదా 2/3 రాసుకోమంటున్నాను.
సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలినది 2x by minus 2y, 2x by minus 2y, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే p by q is equal to minus x by y. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, py is equal to minus qx, therefore py plus qx is equal to 0. This is the partial differential equation without any function. చూడండి దీంట్లో ఎక్కడ f అనేది ఉందా, ఫంక్షన్ లేదు. అండ్ దిస్ ఈస్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అవునా కదా చెక్ చేసుకోండి. p ఉంది, q ఉంది, రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సేమ్ అలానే సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఫార్మ్ ద PDE z is equal to pi of y by x. సేమ్ ఇక్కడ కూడా పై ఇస్ ద ఫంక్షన్, ఏ బి సి అట్లాంటి కాన్స్టెంట్స్ ఏం లేవు, సింగిల్ ఫంక్షన్ పై ఉంది. ఆ పైని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఒకటే ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి 2 టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y. విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, dou z by dou x is equal to pi dash of y by x, pi dash of y by x, and derivative of inner part with respect to x కాబట్టి y కాన్స్టెంట్, y అలానే రాస్తాను. 1 by x, 1 by x derivative is minus 1 by x square. So minus 1 by x square. So final గా ఏమవుతుంది, minus y by x square. Right, that is second equation. Next, differentiating equation 1 with respect to y. Dou z by dou y is equal to same pi dash of y by x and derivative of inner part with respect to y. With respect to y, 1 by x constant. ఆ 1 by x అలానే రాస్తున్నా. Derivative of y is 1. So 1 into 1 by x, 1 by x. ఇక్కడ కూడా అలానే చేస్తాము, 2 by 3 రాస్తున్నాం. ఎందుకంటే f dash or pi dash ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది 2 by 3 రాసుకుంటే. Now 2 by 3 gives this is p and this is q. p by q is equal to these two are cancelled and what is remaining minus y by x square by 1 by x. ఈ 1 by x రివర్స్ రాసుకుంటే x క్యాన్సిల్ అవుతుంది. p by q is equal to minus y by x. Cross multiply, we get px plus qy is equal to 0. This is a partial differential equation without any function. ఇలా ఆర్బిటరీ ఫంక్షన్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. సింపుల్గా ఉంటుంది. కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఆర్బిటరీ ఫంక్షన్ ఎలిమినేట్ చేయడం సింపుల్. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డెరివేటివ్ చేసుకుంటాం, నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై రాసుకుంటాం, సెకండ్ ఈక్వేషన్ బై థర్డ్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి